பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. ஆச்சாரியாள் காட்டும் ஸ்ரத்தையின் சிறப்பு. இப்படி வினயத்தின் அங்கங்களான பிரணிபாத பரிப்பிரஷ்ன சேவைகளை பகவான் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சிஷ்யனின் இன்னொரு கண் மாதிரியான ஸ்ரத்தையை சிறப்பித்து ஸ்ரத்தாவான் லபத்தே ஞானம், ஸ்ரத்தையுள்ளவனே ஞானம் பெறுகிறான் என்கிறார். அந்த இடத்தில் ஆச்சாரியாள் பாஷ்யத்தில் ஒரு சூக்ஷ்மமான மனோதத்துவ சமாச்சாரம் சொல்லி இருக்கிறார். பகவான் முதலில் சொன்ன நமஸ்காராதிகளை பாஹ்யமானவை, அதாவது வெளி விஷயங்கள் என்று ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். நமஸ்காரம் பண்ணுவதும் கேள்வி கேட்பதும் சேவை செய்வதும் வெளியிலே தெரிகிறவை தானே. இப்படி வெளியிலே ஒன்று தெரியும் போது அது வெளிக்கு நன்றாக தெரிந்தால் போதும், உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு அந்த பாவம் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. வெளியிலே அப்படி ஒரு ஷோ ஏற்படுத்திவிட்டால் போதும் என்றும் தோன்ற இடம் உண்டாகிறது. அப்படி தோன்றி மனசிலே பக்தி இல்லாமலே விழுந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணலாம். சப்ஜெக்டில் நிஜமான இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமலே இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கலாம். சரீர கைங்கரியமும் மனசு கலக்காமலே வெளிப்பார்வைக்கு பிரமாதமாக பண்ணி பேர் வாங்கிவிடலாம். அந்த நமஸ்காரம், கேள்வி, கைங்கரியம் என்கிறவை வினயம் என்பதின் கீழ் வரவேண்டியவையானாலும் அவை நிஜமானதாக இல்லாத போது எப்படி வினயமாகும், எப்படி பலன் தரும்? கபடமாக நடித்து காட்டவும் இடம் தருகிற வினய அம்சங்கள் நாம் நேர் வழியில் ஸ்டெடியாக போகாமல் சலனம் அடையவும் செய்யலாம். முடிவில் நிஷ்பலனே மிஞ்சும். ஆனால் இன்னொரு கண் இருக்கிறதே ஸ்ரத்தை என்று, அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இந்த மாதிரி வெளி விஷயம் இல்லை. அது நம் உள்ளத்திலேயே இருப்பது. கபடம் கலக்காத, கலக்க முடியாத உண்மையான உள் விஷயம் அது. உள் விஷயம் அது. அதற்கு வெளி எக்ஸ்பிரஷனாக நாம் மற்றவர் பார்க்க செய்கிற எதுவும் இல்லை. ஆகையினால் அதில் நடிப்பதற்கு இடமில்லை. ஆகையால் ஸ்ரத்தை என்பதே மற்ற நமஸ்காராதிகளைப் போல நிஷ்பலனிலும் கொண்டு விடலாம் என்ற ஆபத்து இல்லாததாகவும் பலன் பெறும் லட்சியத்தில் ஸ்டெடியாக சேர்ப்பதாகவும் இருக்கிறது. இப்படி ஆச்சாரியாள் அழகாக பாகுபடுத்தி சொல்லி இருக்கிறார். அதனால்தான் ஞானம் அடைகிறவன் யார் என்றால் ஸ்ரத்தாவான் தான் என்று பகவான் ஸ்ரத்தைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து சொல்லி இருக்கிறார் என்று நமக்கு புரிய வைக்கிறார். ஸ்ரத்தையிலிருந்து சரணாகதி. ஸ்ரத்தை பூர்ணமாகிவிட்டால் குருவிடம் பூர்ண சரணாகதியும் வந்துவிடும். அப்போது அவர் வாய்வார்த்தையாக உபதேசிப்பது, அதை இவன் மூளை மட்டத்தில் இறக்கிக் கொள்வது, நன்றாக இறக்கிக் கொண்டோமா என்று சோதித்து கேள்விகள் கேட்பது என்பதற்கெல்லாம் கூட அவசியமே இல்லாமல் போய்விடும். குரு அனுபவத்தை அப்படியே நேராக சிஷ்யனின் ஹிருதயத்துக்குள்ளே இறக்கி விடுவார். மற்றவர்களுக்கு அவன் சொல்லிக் கொடுப்பதற்காகத்தான் அப்போது அவர் மூளை மட்டத்திலும் அவனுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்கள் கொடுத்து உபதேசம் செய்வதாக இருக்கும். அந்த சரணாகதியைத்தான் சாஸ்திரம் தலைமையானதாக விதித்திருக்கிறது. ஸ்திரீ பிரஜைக்கு பதியிடம் சரணாகதி, புருஷ பிரஜைக்கு குருவிடம் சரணாகதி, அதுவே மோட்சஸ்தா சாதனம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. இருவித சரணாகதிகளும் குரு சிஷ்ய உறவும்.
சரணாகதியில் 2 தினசு சொல்வதுண்டு. மர்க்கட கிச்சோர நியாயம் என்றும் மார்ஜார கிச்சோர நியாயம் என்றும். மர்க்கட கிச்சோரம் என்றால் குரங்கு குட்டி, மார்ஜார கிச்சோரம் என்றால் பூனைக்குட்டி. குரங்கு ஜாதியில் குட்டிதான் தாயை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கும். அப்படி பக்தன் தன் முயற்சியால் பகவானை போய் பிடித்துக் கொள்ளணும் என்பது மர்க்கட கிச்சோர நியாயம். பூனை ஜாதியை பார்த்தாலோ குட்டி தன்னை ரட்சித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கவலையே இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு கிடக்கிறது. தாய்ப்பூனை தான் அதை வாயால் கவ்விக்கொண்டு இடம் இடமாக எடுத்து போகிறது. இப்படி ஸ்வய பிரயத்னம் இல்லாமல் பகவானே பார்த்து கொள்ளட்டும் என்று இருப்பதுதான் மார்ஜார கிச்சோர நியாயம். இந்த 2இல் எது உயர்ந்தது என்ற விவாதம் இப்போது வேண்டாம். யாருக்கு எப்படி பிடிக்கிறதோ அப்படி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த 2 நியாயமும் பகவான் பக்தன் என்ற ஜோடி விஷயமாக சொன்னது. இதை குரு சிஷ்யன் என்ற ஜோடிக்கு வைத்து பார்க்கிற போது சுருக்கமாக ஒன்று மாத்திரம் சொல்லலாம் என்று தோன்றுகிறது. முதலில் சிஷ்யன் குருவை தேடி போய் அவரை கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அவருக்கு இவன் தேவைப்படுவதை விட இவனுக்குத்தானே அவர் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுகிறார். அதனால் மர்க்கட கிச்சோர நியாயத்தில் இவனே பிடித்துக் கொள்ளணும். அப்படி பிடித்துக் கொண்டால் அவர் மார்ஜார கிச்சோர நியாயத்தை நடத்த ஆரம்பித்து விடுவார். அதாவது அவரே இவனுக்கு முழு பொறுப்பும் எடுத்துக்கொண்டு இவனை நடத்தி போவார். இப்படி 2 நியாயமாக பிரிக்காமல் இவன் அவர் 2 பேருமே பரஸ்பரம் ஒருவரை ஒருவர் விடாமல் பிடித்து கொண்டே குரு சிஷ்ய உறவு நடக்கிறது என்றும் சொல்லிவிடலாம். யார் சரியான குரு, சத்குரு, அவரை எப்படி கண்டுபிடித்து அடைவோம் என்று நிஜமான தாபத்துடன் ஒருவன் இருந்தானானால் ஈஸ்வரனே தூண்டிவிட்டு அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இவனை தேடி வருவார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அதற்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளும் இருக்கின்றன. அதை பார்த்தால் யாரை பிடிப்பது என்றே தெரியாமல் சிஷ்யன் தவித்த போது குருவே வந்து பிடித்துக் கொள்கிறார் என்பதை பார்த்தால் முதலில் மார்ஜார கிச்சோர நியாயம் மாதிரியான ஒன்றாக தோன்றுகிறது. ஆனால் குரு வந்த பிறகு சிஷ்யனும் அவரை மர்க்கட கிச்சோரமாக பிடித்து கொள்ளத்தான் வேண்டும். நான் சொன்னதற்கு இன்னொரு திருத்தம் கூட. குருவுக்கும் சிஷ்யன் தேவைப்படத்தான் செய்கிறான். அவர் கற்றதை அனுபவித்ததை யாருமே வாங்கிக் கொள்ள வராவிட்டால் அவரும் தான் அது தன்னோடு போய்விடப்படாதே என்று சிஷ்யனுக்காக தவிப்பார். தன்னிடம் பிரம்மச்சாரிகள் வரணும் வரணும் என்று குரு தவித்து சொல்வது தைத்திரியத்தில் மந்திரமாகவே இருக்கிறது. சீஷாவல்லி 4:2. ஆவகந்தி ஹோமம் என்று இன்றைக்கு அதை சொல்லி ஹோமம் பண்ணி எத்தனையோ படுத்து போன பாடசாலைகளில் பசங்கள் வந்து சேர ஆரம்பிப்பதை பிரத்யட்சமாக பார்க்கிறோம். குரு இன்னார் என்று குறிப்பாக தெரியாவிட்டாலும் குரு என்று ஒருத்தர் வேண்டுமே, நமக்கான அந்த குரு யார் தெரியவில்லையே என்று முதலில் ஒருத்தன் தேடுகிறான். அப்புறம் அந்த குருவே வந்து அவனை பிடித்துக் கொள்கிறார், ஆட்கொள்கிறார். என்றால் முதலில் அவன் குருவை தேடினதே ஆசாமியாக இல்லாமல், ஆனால் தத்துவமாக இருக்கிற குருவை அவன் மனசில் பிடித்து போட்டு கொண்டதால் தானே. அப்படி அவன்தான் முதலில் பிடித்தான் என்பதால் இது மர்க்கட கிஷோர நியாயமே என்றும் சொல்லலாம். குரு என்று ஒருவரையும் தேடாமல் பரம பிராத்தியனாக இருக்கிற ஒருவனை கூட சத்குரு ஒருவர் தாமாக ஆட்கொண்டு உசந்த நிலைக்கு ஏற்றுவிப்பதும் உண்டு. அது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமாகவே நடக்கிற ஒன்று. அங்கேதான் ஆரம்பமே மார்ஜார கிச்சோர நியாயம். சிரித்து சரியாக சொன்னால் மார்ஜார மாதா நியாயம். பொதுவாக என்ன சொல்ல தோன்றுகிறது என்றால், சிஷ்யன் என்று நாம் பண்ணக்கூடியதை மர்க்கட கிச்சோரமாக செய்வோம், குரு பண்ண வேண்டியது இன்ன என்று எதுவும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம்.
அவர் பண்ண வேண்டிய ஒன்றே ஒன்று ஞானத்தை தருவது. அதற்காகத்தானே குரு என்று ஒருவரிடம் போவது. அதை அவர் எப்படி பண்ணுவாரோ பண்ணிவிட்டு போகட்டும், ஆனால் நிச்சயம் பண்ணுவார் என்ற நம்பிக்கையுடன் ஸ்ரத்தாவான்களாக நம் காரியமாக அவரை கெட்டியாய் பிடித்துக் கொண்டிருப்போம். சரணாகதி நியாயங்கள் 2 எது என்று முடிவாக சொல்ல தெரியாமல் இப்படி ஏதோ கலந்தாங்கட்டியாக இருக்கிற போது அதை பற்றி சொல்வானேன் என்றால் காரணம் இருக்கிறது. 2லும் மர்க்கட கிச்சோரம் மார்ஜார கிச்சோரம் என்பதாக கிச்சோர பிரஸ்தாவம் இருக்கிறது. கிச்சோரம் என்றால் குட்டி. குட்டியாக உள்ள மட்டும்தான் குரங்கு தாயை பிடித்துக் கொள்வதும் தாய்ப்பூனை தன் குட்டியை பிடித்துக் கொள்வதும். குரங்கோ பூனையோ எதுவானாலும் குட்டி கொஞ்சம் பெருசானால் அப்புறம் அதுவும் தாயை விட்டு போய்விடுகிறது. தாயும் அதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் குரு சிஷ்யன் விஷயம் இப்படி இல்லை என்று வித்தியாசம் காட்டவே அந்த 2 நியாயத்தையும் பற்றி சொன்னேன். குட்டியும் தாயும் ஒரு காலத்திற்கு அப்புறம் ஒன்றையொன்று விட்டுவிடுவது போல் குரு சிஷ்யர்கள் விடுவது என்பதே இல்லை. சிஷ்யன் ஆத்தியாத்மிகத்தில் குட்டியாக குருவிடம் வந்தவன் அவருடைய அனுகிரகத்தால் அவர் தாயாக இருந்து ஊட்டுகிற ஞானப்பாலால் ஆத்மஞானியாகவே பூர்ண வளர்ச்சி பெற்ற பிறகும் கூட குரு சிஷ்ய பாந்தவியம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படித்தான் சிஷ்யன் அத்வைத ஞானியாகவே ஆன பிற்பாடும் கூட குருவிடம் மாத்திரம் அத்வைத்தம் கொண்டாடிக் கொள்ள முடியாமல் துவைத்தம் மாதிரியான அசலே வேறே வேறே என்று பிரிந்துவிட்ட துவைத்தம் இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு பாவம் இருக்கும். இவ்விஷயமாக 5ஆம் பகுதியில் ஸ்ரீ சங்கர சரிதம் என்ற பேருரையில் தோடகர் தாஸ்ய பக்தியின் திருவுருவம் என்ற பிரிவு பார்க்க, அந்த குருவும் எல்லாமும் எல்லாரும் தானே என்றறிந்த அத்வைத்த ஞானியாக இருந்த போதிலும் இவனை வேறே மாதிரி நினைத்துத்தானே சிஷ்யன் என்று வைத்து உபதேசம் செய்தது. அதனால் அவரும் துவைத்தம் மாதிரியான உறவு ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று ஆகிறது. இவர் மார்ஜார அம்மாவாக பிடித்துக் கொள்வது, சிஷ்யன் மர்க்கட குழந்தையாக பிடித்துக் கொள்வது என்று அந்த உறவு எந்நாளும் தொடர்கிறது. எந்நாளும் என்றால் சிஷ்யனுக்கு அத்வைத்த சித்தி வந்த பிற்பாடும் தான். குரு ஜீவ யாத்திரை முடித்து சித்தி அடைவது என்கிறார்களே, அப்படி ஆன பிற்பாடும் தான். அத்வைத்த ஞானிகளும் விதேக முக்திக்கு பிற்பாடு கூட அனுகிரகம் மட்டும் பண்ணி கொண்டிருப்பது அனுபவிகளுக்கு பிரத்யட்சமாக தெரிந்த விஷயம். அது எப்படி என்றால் தெரியாது. அவர்களுடைய சரீரம் கர்மா எல்லாம் அழிந்து போய்விட்ட போதிலும் அவர்களுடைய அனுகிரக சித்தம் கருணை என்கிறது. அது மட்டும் அழியாமல் அமிர்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கும்படியாக ஈஸ்வரன் விளையாடுகிறான் என்றுதான் சொல்லணும். ஆகக்கூடி அத்வைத்தமாக கரைந்து போய்விடாமல் குரு சிஷ்யாள் என்று பரம பிரியமான ஒரு உறவு எந்நாளும் இருக்கிறது. ஆச்சாரியாலேயே அவருடைய குருவையும் பரமகுருவையும் பிரம்ம வித்யா குரு பரம்பரை முழுவதையும் பரமபக்தியோடு ஸ்தோத்தரிப்பதில் அவருடைய சிஷ்ய பாவ துவைத்தம் தெரிகிறது. ஆச்சாரியாளை ஞானிகளான அவருடைய சிஷ்யர்கள் சுரேஸ்வராச்சாரியாள், பத்மபாதாச்சாரியாள், தோடகாச்சாரியாள் ஆகியவர்கள் கருணாமூர்த்தியாக ஸ்துதித்திருப்பதிலிருந்து அவருடைய குரு பாவ துவைத்தம் தெரிகிறது. அவரும் மற்ற ஞானிகள் பல பேரும் தேசமெல்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணி உபதேசம் செய்திருப்பதும் வருங்காலத்தில் பிறக்கப் போகிறவர்களுக்காகவும் கூட அத்வைத்த புஸ்தகங்கள் எழுதி வைத்திருப்பதுமே போதும் இந்த குரு பாவ துவைத்தத்தை காட்ட. பிரேமை என்பதன் பெருமை தெரிவதற்காக பராசக்தியின் லீலையில் இப்படி அத்வைதிகளுக்கும் குரு சிஷ்ய துவைத்தம் மாதிரியான ஒன்று சாஸ்வதமாக இருக்கிறது என்றே சொல்ல தோன்றுகிறது. கருணை என்று குரு காட்டும் பிரேமை, பக்தி என்று சிஷ்யன் காட்டும் பிரேமை. சொல்ல வந்த விஷயம், சிஷ்யனானவன்
குருவிடம் சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்பது. பல குருமார்கள் வாய்த்தாலும் அவர்களில் முக்கியமானவரிடம் சரணாகதி. மற்றவர்கள் எல்லாரிடமும் ஆத்மார்த்தமான மரியாதை என்று இருக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. இத்துடன் குரு பகுதி முடிவடைகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தொடரில் இன்னைக்கு 10வது பகுதி. இதுக்கு ஒரு புது மாதிரியாக நம்ம இதை ஆரம்பிக்கிறோம். திருமூலர் திருமந்திரத்தில் ஒரு அழகான பாடல் ஒன்று சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆர்க்கும் இடுமின் அவரிவர் என்னன்மின் பார்த்திருந்துண்மின் பழும் பொருள் போற்றன்மின் வேட்கை உடையீர் விரைந்தொல்லை உண்ணன்மின் காக்கை கரைந்துண்ணும் காலம் அறிவினே. உள்ளத்தில் கருணையை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் மனுஷனுடைய பண்பு. அது மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்கும் கொடுங்க. அவன் இவர்லாம் பேதம்லாம் பார்க்கவே பார்க்காதீங்கோ. அதுவும் பசித்தவர் யாராக இருந்தாலும் அவளுக்கு சாப்பாடு போடுங்கோ. யார் எது கேட்டாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைன்னு சொல்லாத ஒரு குறைந்தளவாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ. எல்லாருக்கும் உபகாரம் பண்ணுங்கோ. நிதானமாக சாப்பிடுங்க. அவசரப்பட்டெல்லாம் சாப்பிடவே வேண்டாம். எளியவர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றதான் நியாயம், தர்மம். இந்த காக்கா கூட்டத்தை பார்த்தேடா, அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று நம்ம வச்சோன்னா, ஒரு சாதமோ எதையோ ஒரு பலகாரமோ வச்சோன்னா தாமத்திரம் சாப்பிட்றது இல்லை. அது உடனே என்ன பண்ணுறது, கான்னு கத்தி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுட்டு தான் சாப்பிட்றது. அதுக்கிட்ட எந்த கற்றுக்குங்கோங்கிறார். மேலே என்ன சொல்கிறாருன்னா, ரொம்ப சுலபமான வழியில் பண்ணலாமே தர்மம் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு சொல்கிறார். யாவர்க்கும் இறைவர்க்கொரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கொரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போதொரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் இன்னுரை தானே, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கின்னுரை தானே. எல்லாருக்கும் ரொம்ப சுலபமான வழியில் எப்படி உபகாரம் பண்ணலான்னு சொல்கிறார் பாருங்க. பகவானுக்கு ஒரு பச்சலை போட்டால் அது யாருக்கும் கொடுத்த மாதிரிங்க. ஏன்னா பகவான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கா இல்லையா. பச்சலைன்னு நான் துளசியை போடலாம், வில்வத்தை போடலாம், அருகம்புல்லை போடலாம். இதெல்லாம் போட்டோன்னா பகவானுக்கு இதுவே ரொம்ப சிம்பிள், காரணம் செலவு கிடையாது. இது போடலாம். யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை, ஒரு போகிற வழியிலேருந்து கொஞ்சம் புல் எடுத்தோ ஒரு கீரையை வாங்கியோ ஏதோ ஒன்று பசுவுக்கு கொடுக்கலாம். அது கொடுக்குற பால் எல்லாருக்கும் போய் சேருது. இது நீங்கள் செய்கிற தர்மம் எல்லாருக்கும் போய் சேருது. யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போது ஒரு கைப்பிடி, சாப்பிடும்போது ஒரு கைப்பிடி சாதத்தை எடுத்து தனியாக வச்சுடுங்கிறார். ஏன் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அது அந்த இலையோடு கொண்டு போய் வெளியில் போடுச்ச ஈ எறும்பு எல்லாத்துக்கும் அது போய் சேர்றது. வாசல் போட்டோம்னா காக்கா சாப்பிட்றது, நாய் சாப்பிட்றது, எல்லாத்துக்கும் போய் சொல்லி சரி எதுவுமே பண்ண முடியாதா, வேண்டாம் ஐயா விட்டுடு ஐயா. யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே. மற்ற வாழ்க்கை பேசும்போதா ஒரு இனிமையாக பேசலாம் இல்லையா, ஒரு அன்போடு பேசலாம், பாசத்தோடு பேசலாம், ஆறுதலோடு பேசலாம் இல்லையா. இதையாவது பண்ணலாமே அப்படின்னார். என்னது இது சம்பந்தமே இல்லாத இன்னைக்கு குருவருளும் திருவருளும் சப்ஜெக்டில் இது என்ன திருமூலர் திருமந்திரத்தை எடுத்துட்டு இவர் ஏதோ சொல்கிறாரேன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தோணலாம்.
இது எதுக்கு சொல்ல இந்த பாட்டை சொல்ல வந்தேன்னா, நம்ம இதில் ஒரு சின்ன பழமொழி கூட உண்டு. ஐயோ அவன் கஞ்சா கருமினா அவன்கிட்ட போய் கேட்குறல ஒன்றும் பைசா பேராது, அவெல்லாம் எச்சக்கையால் காக்கா ஓட்ட மாட்டாளே அப்படின்லாம் சொல்லுவா இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவருக்கு எப்படி குரு அருள் கிடைச்சது, அவர் என்ன பெரிய ஆளாக ஆயிட்டார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து பூர்வ பீடிகை இந்த பாடலை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். கர்நாடக மாநிலத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 400-500 வருஷம் முன்னாடி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு பெரிய பணக்காரன்னு இப்படி அப்படி பணக்காரர் இல்லை, பெரிய வைர வியாபாரி அவர். அவர் அந்தணர் குலத்தை சேர்ந்தவர் தான் இருந்தாலும் பரம்பரையாக நல்ல பணம். அவர் நிறைய முத்து பவழம் தான் வரவழைச்சி, வெளிநாடுகள்லேருந்தெல்லாம் வரவழைச்சி அந்த வியாபாரம்லாம் பண்ணி ராஜாக்கே அவர் அதை கொடுத்துட்டு இருந்தார். ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வந்து அவருடைய வீட்டு மேலே 9 கலசம் வச்சிருப்பாராம். அவருக்கு பேர் நவகோட்டி நாராயணன்னு பேர். அதாவது 1 கோடி வராகன் இருந்ததுன்னா ஒரு கலசம் மேலே வைப்பாளாம். இவர்கிட்ட 9 கோடி வராகன் இருந்தாலும் 9 கலசம் வச்சதுனால அவருக்கு பேர் நவகோட்டி நாராயணன் பேர். அவருக்கு ரொம்ப நாளாக புத்திர பாக்கியம் இல்லாத இருந்தது. ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்தை பிறந்தான். ஏன்னா அவள் வந்து ரொம்ப திருப்பதி வெங்கடாஜலபதிக்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உடையவா. அந்த குழந்தை பிறந்தோன்னே சீனிவாசன் பேர் வச்சார். சீனிவாசனை ரொம்ப செல்லமாக கூப்பிடுவா. சீனப்பா, நம்மலாம் சீனா குட்டி அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி சீனப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுவா. அவர் அந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய ஆளாக பணக்காரராக இருந்து ஒரு ராஜா மாதிரி இருந்ததுனால அவளுக்கெல்லாம் நாயக்குன்னு ஒரு பேர் வேறு வச்சுப்பா. அந்த நாயக் அப்படின்னு இப்போ தாங்க ராஜான்னு வச்சுக்கிற மாதிரி நாயக் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய முக்கியமானவர், முக்கியஸ்தர்னு அர்த்தம். இவர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு காலம் ஆயிட்டார் பெரியவர். அடுத்தது சொத்தெல்லாம் பிள்ளைக்கு வந்து கொடுத்து, பிள்ளை இப்போ என்ன நவகோட்டி நாராயணனுடைய பிள்ளை. இவர் என்ன பண்ணா, ரொம்ப அழகாக அந்த பணத்தெல்லாம் வச்சுட்டு பிஸ்னஸை நடத்திண்டு சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கலாமோன்னு. ஆனால் இவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு மனைவியை கல்யாணம் பண்ணி வேற கொடுத்துருக்கா. அவளும் பணக்கார வீட்டிலேருந்து வந்த பொண்ணு. இவர் சௌக்கியமாக இருக்கலாமே, அதுதான் கிடையாது. வேலைக்கு ஒழுங்காக சாப்பிடக்கூட மாட்டார், பயர் ரொம்ப கூட சாப்பிட மாட்டார். வீட்டில் இருக்கிறவாள் கூட அளவு வச்சுட்டு போயிடுவார், அதுதான் சாப்பிடணும். வியாபாரம் வியாபாரம் வியாபாரம், சதா சர்வ காலமும் வியாபாரத்தை தவிர அவர் ஒன்றும் கிடையாது. அவர் வந்து புதுசாக வெளிநாட்டிலேருந்து எதாவது வரவழைச்சார்னு உடனே எடுத்துட்டு ராஜா கிட்ட போயிடுவார். ராஜா கிட்ட போய் அவர்கிட்ட பேரம் பேசி வாங்க வச்சு விடுவார். இல்லைன்னா வைர அட்டிகைகள் நகைகள்லாம் பண்ணி எடுத்துன்னு போய் நேராக மகாராணிகிட்டே கொண்டு போய் கொடுப்பார். அந்தப்புறத்துக்கே போயிடுவார். அங்கே போய் கொடுத்துட்டு அந்த ராஜாவிட்ட வாங்க வச்சு விடுவார். இப்படி அவர் செல்வ செழிப்புன்னா கொழிப்புன்னு அப்படி ஒரு செல்வத்தில் பிறண்டுன்னு இருக்கார். ஆனால் தர்மம்னா துளி விட பண்ண மாட்டார், ஒரு பைசா கூட ஒருத்தர் கொடுக்க மாட்டார். அவருடைய லைஃப்பில் ஒரே ஒரு எய்ம் என்னன்னா, அப்பா வச்சுட்டு போன 9 கோடி வராகனை 10 கோடி வராகனா பண்ணி தன்னோட வீட்டுக்கு மாடியில் 10வது கலசம் வச்சு அதுக்கு தசகோடி சீனப்பன் அப்படின்னு பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய உள்ளார்ந்த ஆசை. இப்படி நடந்துட்டுருக்கு. பணமான பணம் சேர்ந்துட்டுருக்கு. இந்த நான் சொன்ன மாதிரி எச்ச கையால் காக்கா ஓட்ட மாட்டாங்கிற கதையில் கஞ்ச கருமையாக இருந்துட்டு பணம் 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 பணம்னு அலைஞ்சுண்டு ஒரு நிமிஷம் கூட பகவானை பற்றி நினைக்காத அவர் வந்து திருமூலர் சொல்ல மாதிரி உள்ளத்தொருவனை உள்ளுரு ஜோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளம் தானும் உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை ஒருவறியாதே, உள்ளம் அவனை ஒருவறியாதே. இந்த உள்ளத்துக்குள்ளேயே இருக்கானா ஒருத்தன். இந்த உள்ள எப்படி இருக்கான்னா ஜோதி ஸ்வரூபமாக உள்ளுக்குள்ளே இருந்து விளங்கி கொண்டின்னு இருக்கான். அந்த பிரகாசமான அந்த ஜோதி, அந்த ஜோதி நம்ம உள்ளத்தை விட்டு ஒரு அடி கூட எப்பவுமே நீங்கிறது இல்லையா, எப்பவுமே உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருக்கான். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றாவே உள்ளே இருக்கான்னு சொல்லி மாத்வ சம்பிரதாயமோ, இவர் மாத்வ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் தான். இப்படிப்பட்டவர் வந்து உள்ளமும் தானும் அப்படின்னு சொல்கிற போது பகவான் இருக்கக்கூடிய கர்ப்பகிரகமான ஹிருதயமும் தானும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தானும் ஒன்றாவே இருக்குது இந்த உடம்புக்குள்ளான கூட. இதை வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கல. ஏன்னா உள்ளம் அவனை உருவறியாதே. நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகவான் நமக்கு என்னென்னைக்கும் அருள் பண்ணுறான்.
இத்தனை செல்வமும் பகவான் நமக்காக கொடுத்தது தான். இந்த செல்வத்தை நாமளும் அனுபவிச்சு மற்றவாளோடையும் பகிர்ந்துண்டு பகவானுக்கு என்னென்னலாம் செய்யலாமோ அதையும் செய்வித்து சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவருக்கு கொஞ்சம் கூட தோணவே இல்லை. இந்த மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் கூட தோன்றவே இல்லை. 8000 ஆண்டு யோகம் இருப்பினும் கண்ணார அமுதனை கண்டு அறிவார் இல்லைன்னு திருமூலர் இன்னொரு இடத்துல சொல்றார். அதாவது உள்ளுக்குள்ள அந்த பரமாத்மா இருக்கானே இருக்கான், இருந்து ஜோதி சொரூபம் அவன் உள்ளுக்குள்ள இருந்து இருக்கான். அந்த சைத்தன்யம் இருக்கிறனால தான் நம்மெல்லாம் இவ்வளோ ஆட்டம் போட்டுன்னு இருக்கோம். இதுக்கு 8000 ஆண்டு யோகம் பண்ணி தபஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு புண்ணியத்தை சேர்த்துட்டா கூட கண்ணார அந்த அமுதனை கண்டவாறு இல்லையா. யாருமே இந்த உடம்புக்குள்ள காட்சி அளிக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவை யாருமே கண்டது இல்லையா. அது காணாததுக்கு என்ன காரணம்னா நம்முடைய அஜ்ஞானம் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு லௌகிகமான விஷயங்கள்லையே நம்ம லோன்னு அலைஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு அதெல்லாம் புரியறதில்லை, நமக்கு அது தெரியறதில்லை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்படியே வாழ்க்கையை வீணாக கழிச்சுட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் ஓட்டிவிட்டு கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணுறோம், அந்த அஜாமிடன் கதை கணக்கில் நாமளும் கடைசியில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத முழிக்கிறோம். வாசலில் யமன் நிற்கிறான். யமன் நிற்கும்போது என்ன பண்ணுறது, யார் பேர் வரும், யாரை கூப்பிட்டா தெரியும், பக்கத்தில் இருக்கிற யாரையா தெரியுமா, கண்ணு தெரியறதில்ல, காது கேட்கறதில்ல, வாய் பேசுறதில்ல, எதுவுமே இல்லாத திண்டாடுற அந்த காலம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னு தெரியாத முழிக்கிறோம் இல்லையா. ஆனால் இந்த மனுஷன் அதெல்லாம் பற்றி எதுவும் கவலைப்படாத பணம் அலைஞ்சிட்டு இருந்தா. பொண்டாட்டி கூட ஒரு நகை வாங்கி கொடுத்தது கிடையாது, போட்டுருக்கலாம் அவள் பிறந்தாட்டிலேருந்து வந்தது. ஏன்னா அவளுக்கு போடுற நகையை விற்றா கூட அதில் ஒரு 100 சவரன் கிடைக்குமே அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேயே வாழ்ந்து பணத்தை பின்னாடியே அலைஞ்ச மனுஷன். இவர் யார், எப்படிப்பட்டவர், இவர் ஏன் இப்படி இருந்தார், இவர் இப்படியே தான் இருந்தாரா, இவர் மாறுறதுக்கு ஏதாவது வழி கிடைச்சதா, மாறினாரா மாறலையா, மாறலைன்னா என்னாச்சு, இவர் யாராவது மாற்றத்துக்கு வந்தாளா, இவர் மாறினார்னு வச்சுட்டா என்ன பண்ணார், மாறின அப்புறம் எதாவது நடந்ததா, இல்லை மாறாதவே அப்படியே இருந்துவிட்டாரா. ஏன்னா மாறாது இருந்தால் நம்ம அவரை பற்றி இன்றைக்கி பேச மாட்டோம். அவரை பற்றி பேசுகிறோன்னா அவர் மாறியிருக்கார், மாறி ஏதோ பெரிய அவரோட பகவான் பல லீலைகள்லாம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நமக்கு புரியறதுனால தான் அவரை பற்றி நம்ம இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம். அவர் யார், எப்பேற்பட்டவர், அவர் எப்படி மாறினார், அவர் இந்த உலகத்துக்கு செஞ்ச கைங்கரியங்கள்லாம் என்ன, அவர் எப்படி இறைவன் ஆட்கொண்டான், இந்த பல விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து வரப்போகிற வாரத்தில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே அவரை பற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அநேகமாக நான் சொல்கிற க்ளூலேருந்து ஓரளவுக்கு அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் கொஞ்சம் விவரமாக நம்ம அடுத்த வாரம் இந்த தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது விரிவாக பார்க்கலாம் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்மகம். கருணை கடலான காஞ்சி மகா பெரியவா தன்னோட யாத்திரையில் கர்நாடகத்தில் ஹம்பிங்கிற இடத்துல இருக்கா. அந்த ஹம்பியில் இருக்கிறதே இந்திரா காந்தி தரிசனம் பண்ணிண்டா. இந்த இந்திரா காந்தி அப்போ பதவியில் இல்லை, அப்போது மொரார்ஜி தேசாய் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார். ஜனதா கவர்மெண்ட் நடந்திருந்தது. இந்திரா காந்தி அதுக்கு முன்னாலேயும் காஞ்சிபுரத்தில் 2 தடவை தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. ரொம்ப அசாத்திய பக்தி, பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு அச்சஞ்சல பக்தி அந்த அம்மாக்கு. பெரியவா கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அந்த கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணினத்தினாலேயே என்ன பண்ணா, தன்னோட சின்னத்தையே மாத்தின்னு தன்னோட கட்சியோட சின்னத்தை கை சின்னமாக மாத்தின்டா. அது பெரியவாளோட அனுகிரகம் பண்ணின கை அப்படிங்கிறதுனால தன்னோட கட்சிக்கு சின்னத்தையே மாத்தின்டா. அப்படி ஒரு பக்தி, அபாரமான பக்தி. அரசியல் தலைவர்களில் இந்த இந்திரா காந்திக்கும் எம்ஜிஆருக்கு பக்தவத்சலம் முதலான பல பேருக்கும் ரொம்ப தீவிரமான பக்தி. எல்லாருக்குமே நிறைய தலைவர்களுக்கு பக்தி உண்டு அப்படின்னா கூட
இவாளெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு தீவிரமான பக்தி இந்த அம்மா தரிசனம் வந்து பண்ணிண்டா. அதுக்கு முன்னால இருந்த தரிசனங்கள்லாம் பெரியவா பேசல. இப்ப இந்த ஹம்பியில தரிசனம் பண்றதே பேச முடியுமா இருந்தது, பேசிந்தா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அதுக்கு பெரியவா சொல்றா ஏன் பேசினா அப்படின்னா, அந்த அம்மா பதவியும் எடுத்து பதவியும் போனதுனால அதுக்கு முன்னால இருந்த தன்னோட ஆட்சியில என்ன பண்ணிட்டா, அந்த எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து அதுல ரொம்ப அவளுக்கு சில கஷ்டங்கள், எல்லாருக்கும் பல பேருக்கு பல கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டு இவாளுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வர முடியுமா ஆயிடுத்து. அந்த தாபம்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுத்து, அதுலயே எலெக்ஷன்ல அவ தோத்து போய் வேற கவர்மெண்ட் வந்து இந்த அம்மாவுக்கு திரும்பி அதே சிரமங்கள்லாம் வந்தது. இந்த அம்மா ஒரு காராகிரகத்துல வாசம் பண்றப்பெல்லாம் கூட இருந்தது. அதெல்லாம் ஆகிதான் இப்ப பெரியவாள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ற. அப்படி தரிசனம் ஒரு சிரமப்பட்டுட்டு வந்திருக்கிறதுனால ஒரு ஆறுதலுக்கு வாய் வார்த்தை பேசணும் அப்படின்ட்டு தான் பெரியவா அங்க ஆறுதலுக்கு அந்த அம்மாட்ட பேசினது. பதவியில இல்ல, இப்ப வந்திருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட மனம் விட்டு பேசினா. பெரியவா சொல்றா பின்னால ஏகாமிரத்துல சொல்றதே, அவ பாவம் மனசு நொந்து போய் வந்திருக்கா, சிரமப்பட்டு வந்திருக்கா, அதனால ஆறுதலா இருக்கட்டுமேனு நான் எப்படி இருக்கேன்னு, க்ஷேமமா இருக்கியா சௌக்கியமா இருக்கான்னு விசாரிச்சேன். அதுக்கப்புறம் நான் இப்படி 1-2 தான் வார்த்தை விசாரிச்சேன். அவதான் 1 மணி நேரத்துக்கு மேல தன் மனசை திறந்து எல்லாத்தையும் கொட்டி தீர்த்துட்டு அழுதுட்டு போறா அப்படின்னு பெரியவா சொன்னா. அப்போ பெரியவா கேட்கிறா என்ன பண்ண போற அப்படின்னு. குழந்தைகள்லாம் சௌக்கியமா இருக்கா, நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்கறதே அந்த அம்மா பிரார்த்தனை பண்ணா, மகாராஜு உலகத்துக்கே அனுகிரகம் பண்றேள், ஆசீர்வாதம் பண்றேள், அதனால உலகத்துக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும், நாட்டு ஜனங்கள்லாம் சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. இந்த பிரார்த்தனை பெரியவாளுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது. உடனே பெரியவாட்ட கேட்கிறான், ஏன் உனக்கும் உன் குழந்தைகளுக்கு என் ஆசீர்வாதம் வேண்டாமா, உன் குழந்தைகள் க்ஷேமமா இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாக்க, நீ பெரியவா எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணும், நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணும், உலகத்துக்கே ஆசீர்வாதம் பண்ணும்னு கேட்கிறியே, ஏன் உனக்கு வேண்டாமா, உன் குழந்தைகளுக்கு என் ஆசீர்வாதம் வேண்டாமா அப்படின்னா, அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்ன பதில் இன்னும் அழகா இருந்தது. இந்திரா காந்தி சொன்னா, இல்ல இந்திய ஜனங்களுக்கு நாட்டு மக்களுக்கு இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாருக்கும் பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு விட்டேன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டாக்க இந்த நாட்டுல உள்ள பிரஜைகள்ல நானும் என் குழந்தையும் அடக்கம் தானே, நானும் என் குடும்பம் என் குழந்தை இல்லாம அடக்கம்தான். அதனால இந்த நாட்டுல எல்லாருக்குமே அனுகிரகம் பண்ணணும், லோகத்துல உள்ள எல்லாருக்குமே அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டா, அந்த லோகத்துல உள்ள ஜனங்கள்ல ஜீவராசியில நானும் ஒண்ணும், என் குடும்பம் ஒண்ணும், என் குழந்தையோட ஒண்ணும், அதனால இது எங்களுக்கும் கிடைச்சிடும். அதனால எங்களுக்கு ஸ்பெஷலா தனியா கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, எல்லாரும் சேர்ந்து பொதுவுல பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டா எனக்கும் கிடைச்சிடும் அப்படின்னா, இதுதானே நமக்கும் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லித் தருது. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து அப்படின்னு உலகத்துல உள்ள எல்லாரும் இருக்கணும். இன்னும் வேதத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 கால் பிராணிகள் 4 கால் பிராணிகள்லேருந்து எல்லாரும் க்ஷேமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் நமக்கு வேதமே பிரார்த்தனை பண்றது. சமஸ்த ஜீவராசிகளும் க்ஷேமமாயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து, உலகத்துல எல்லாருமே க்ஷேமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றதெல்லாம் நமது சனாதன மதத்தோட தனி சிறப்பு. அப்படி வேதம் சொல்றது சாஸ்திரம் சொல்றதுதானே இந்த அம்மாவும் சொன்னா, பெரியவா ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் இருந்து கொடுத்தனாலே அதுல நாங்களும் அடக்கம்தான், அதனால எங்களுக்கும் அது அவசியம் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறதே அந்த அம்மா தரிசனம் பண்ணிட்டு போனா. இதெல்லாம் பின்னால பெரியவா சொல்றா, அவளுக்கு அப்படி ஒரு நல்ல புத்தி வந்துடுத்து. முன்னால ஏதோ தப்பெல்லாம் பண்ணியிருந்தா கூட, ஏதோ அந்த எமர்ஜென்சி சமயத்துல அதெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணி ஏதோ சில தவறுதல் நடந்திருந்தா கூட, மனுஷாளுக்கு உலகத்துல எப்பொழுதுமே தவறுதல் அப்படிங்கிறது, தப்பு பண்றதுங்கிறது சகஜம். ஆனா அந்த தப்புக்கு அப்புறம் நாம திருந்திட்டோம்னா அதுதான் நல்லவாளுக்கு அழகு, அதுதான் உசந்த குணம். அதைத்தான் நீங்க பெரியவா சொல்றா, கொண்டாடுறா. இப்போ எல்லாருக்கும் சேர்ந்து அனுகிரகம் பண்ணும், லோகமே க்ஷேமமா இருக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா. அப்படி அந்த இடத்துல அவ வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டா. அப்போ விருபாட்சீஸ்வரர் கோவில்ல இருக்கிறதுக்கு தான் பெரியவாளோட குரு பரமகுருவோட ஆராதனை வந்தது. சிவராத்திரி வந்தது, மகாசிவராத்திரி. மகாசிவராத்திரிக்கு பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த ஏகாம்பரம் அவர்கிட்டையும் சிம்சன் வைத்தா அப்படின்னு ஒரு பக்தர் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவர். இந்த சிம்சன் வைத்தாவையும் இந்த ஏகாம்பரத்தினும் சொல்லி ஒரு டின்னு நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டு போய் சொல்லி, அந்த வடவே லிங்கம் அப்படின்னு பெரிய லிங்கம், தஞ்சாவூர் பிரதீஸ்வரர் மாதிரி இருப்பார், அந்த வடவே லிங்கத்துக்கு எண்ணெயெல்லாம் சேர்த்து ஒரு டின் எண்ணெய் வேணும் அப்படின்னா அது எத்தனாம் பெரிய சுவாமியா இருக்கணும். அந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி சிவராத்திரி பூஜை இங்க பண்ண சொன்னா.
இந்த பெரியவாளோட குரு பரமகுரு ஆராதனை வரும். சிவராத்திரியை ஒட்டி பெரியவாளோட குரு பரமகுரு 2 பேரோட ஆராதனை வரும். இந்த 2 பேர் ஆராதனை 2 ஆராதனையும் முன்னாலேயே சொன்னோம். பெரியவா தங்கி இருக்கிற இடத்துல பக்கத்துல இந்த விருபாட்சேஸ்வர மடம் வித்யாரண்ய மடம் இருக்குன்னு. அங்க சௌரியமா இருந்ததுனால இந்த கர்நாடகால உள்ள வேத வித்துக்கள் எல்லாமே சொல்லி 32 பேரை வச்சு ஆராதனை ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அப்படி ஆராதனை நடக்கிறதே அந்த ஆராதனை சமயத்துல வித்வத் சதஸ் நடந்தது. காரணம், பெரியவாளோட பரமகுரு அத்வைத சபா அப்படின்னு நிறுவி இந்த அத்வைத சாஸ்திரம் வளர்றதுக்கு பல விதத்திலையும் கைங்கரியம் பண்ணி இருக்கார். அதனால அவருக்கு ஆராதனை என்ன, அவருக்கு பிராமணாவை வரிச்சு நாம இனிமே தட்சிணை கொடுக்குறோம், ஆகாரம் பண்ணி வைக்கிறோம், வஸ்திரம் கொடுக்குறோம், சொர்ணவள்ளி கொடுக்குறோம், அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இருந்தா கூட அந்த குருநாதர் என்ன சொன்னாரோ ஆசை பண்ணாரோ அதுக்கு வேத சாஸ்திரத்துக்கு என்னென்ன கைங்கரியம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலோ அதையும் அந்த தினத்துல பண்ணினாதான் அவளுக்கு இன்னும் பூர்ண திருப்தி இல்லையா? நம்ம அப்பா அம்மா திதி அப்படின்னு சாத்தம்னா நம்ம சாஸ்திரோக்தமா சாத்தம் பண்றோம், அது ஒரு பக்கம் அவசியம் பண்ணத்தான் வேணும். அப்படியும் அவ திருப்தி அடைகிறா. இதுக்கு மேல அவளுக்கு என்ன திருப்தியினர், அவ சொன்ன நல்லதெல்லாம் நாம ஃபாலோ பண்றது கடைபிடிக்கிறதே அவளுக்கு இன்னும் பரம சந்தோஷம் ஏற்படுறது, பரம திருப்தி ஏற்படுறது, அந்த ஆத்மாக்கள் சாந்தி அடையிறது. அதுதான் நம்ம முக்கியமாக கற்றுக்கணும். இது எதுக்கு நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னா, தன்னோட குரு பரமகுரு ஆராதனையில பெரியவா உடனே வித்வத் சதஸ் வைக்கிறா அப்படின்னா ஆராதனைக்கும் வித்வத் சதஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். அந்த பரமகுருநாதர் தான் இந்த அத்வைத சாஸ்திரம் தழைச்சிருக்கு, எல்லாருக்கும் ஞானம் ஏற்படுறதுக்கு அத்வைத சபானெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினவரா இருந்ததுனால அவர் அந்த சமயத்துல அவரை ஸ்மரிக்கிற தினத்துல அவர் சொன்ன காரியத்தையும் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுனாலேயே இந்த வித்வான்கள்லாம் வச்சு இந்த வித்யாரண்யர் சன்னதியில வித்வத் சதஸ் நடத்தினா. அதுல வித்வான்களுக்கெல்லாம் சம்பாதனை பண்றதுக்கு ஷாண்டூர் ராஜா குடும்பம் அவ வந்திருந்தா. யுவராஜாக்கள்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் ஷால்வை எல்லாம் போத்தி சம்பாவனை எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. அதுல ஏகாம்பரத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இதை தெரிவிச்சுப்பாரு. என்னன்னா, இப்படி ஒரு பெரிய வித்யாரண்யர் சன்னதியில பெரியவாள் சந்நிதியில அவ ஏற்பாடு பண்ணி பெரியவாளோட குருநாதல் ஆராதனை தினத்துல வித்வத் சதஸ் நடக்கிறது. பல வித்வான்கள்லாம் வந்து எல்லாரும் அந்த வித்வத் சதஸ்ல கலந்துன்னு சம்பாவனைக்கா அந்த இடத்துல இந்த ஏகாம்பரமும் உபனிஷத்துலாம் சொன்னார். அப்படிங்கிறதுனால பாராயணம் பண்ணினதுனால இவருக்கும் ஷால்வை எல்லாம் போட்டு மரியாதை பண்ணினா. அது அவர் பரம சந்தோஷமா பாக்கியமா எடுத்துக்கிறார். நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் தானே இருக்கும். ஈஸ்வரனே குருநாதரே நம்மளையும் ஒரு பொருட்டா மதிச்சு நமக்கும் ஒரு சந்தோஷப்படுறாப்புல நம்மளையும் ஒரு கௌரவப்படுத்துறா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கௌரவம்னா. எந்த அவார்டு வேணா கிடைச்சிடும். இது மாதிரி குரு பிரசாதம் கிடைக்குமா? கிடைச்சதேன்னு அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்படி இல்லாம இருக்க பெரியவா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தசமி அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த தசமியில ராத்திரி பார்த்தா 1:30 மணி இருக்கும். 1:30 மணிக்கு பெரியவாளும் விஸ்ராந்திக்கு போயிருக்கா. எல்லாரும் கூட கைங்கரியம் பண்ணாலும் படுத்துன்னு விட்டா. இப்படி படுத்துன்னு இருந்தா கூட என்ன பண்ணும், பெரியவா சன்னதியில என்னமோ உள்ளூர நமக்கு ஒரு பயபக்தி இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படி ஆத்துல என்னமோ அசந்து படிச்சுன்னு தூங்குறாப்பெல்லாம் அங்க தூங்க முடியாது. தூக்கம் வராது. முதல்ல என்ன சௌரியம் இருந்தா கூட வராது. என்னமோ ஒரு பயம் பக்தி இருக்கும். அத மாதிரிதான் இவன் என்ன பண்ணார், திடீர்னு முழிச்சு பார்த்தார். ஏகாம்பரம் முழிச்சு பார்த்தா பெரியவாளை காணும். ராத்திரி 1:30 மணி இருக்கும். பெரியவா காணுமே அப்படின்னு உடனே இவருக்கு தூக்கி ஏறுபட்டது. ஏந்துன்னு பார்த்தாக்க பெரியவா அந்த கோவிலுக்கு, அதாவது இந்த விருபாட்சேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பின்பக்கம் தானே தங்கி இருக்கானோ, அந்த பின்பக்கத்து கோவில் வாசல்கிட்ட போய் நிக்கிறா பெரியவா. இவர் உடனே ஓடினார். எதுக்கு ராத்திரி 1:30 மணிக்கு வந்து பெரியவா இங்க வாசல்கிட்ட நிக்கிறான்னு. பெரியவாளும் மௌனத்துல இருக்கா. இவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவா இங்க வந்து நிக்கிறத பார்த்தோன்னு இந்த கூட கைங்கரியம் என்றவாளுக்கு அந்த அப்படியே பெரியவாளோட இந்த நெழுவி சொல்லி தெரியும். உள்ளுக்குள்ள மனசுல என்ன பெரியவா நினைக்கிறா, என்ன அவளுக்கு ஆசை அப்படிங்கிறது இவாளுக்கு பார்த்த மாத்திரத்திலேயே புரிஞ்சிடும். அந்த பாரிஷதர்களுக்கெல்லாம் அதுதானே ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட், அதுதானே பெரிய வரப்பிரசாதம். அதனால இவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவா இப்ப எங்கேயானு கிளம்புறாளான்னார், யாத்திரை கிளம்புறாளான்னு. உடனே பெரியவா ஆமான்னு தலையாட்டினான். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற்
குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்துத் தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றைத் தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மாத்தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும்பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே.
நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய். வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். மெய் முழுதும் கம்பித் தழுமடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னைக் கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய். விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே ஆ
குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை, குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை, குற்றம் குற்றச் சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை, குற்றங் குற்றச் சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய், விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி, அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே, அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே, மலங்கள் ஐந்தால் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன், மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன், மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன், தயிரில் பொரு மத்துறவே, தயிரில் பொரு மத்துறவே, மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி, குத்து உருபோதும் இலைந்து குடர் நெடுமாலைச் சுற்றி, தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி, நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி, சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ.
திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களேலோ, உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலேலோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.